आकिल बन माने बुद्धिमान हो और झूठ मत बोल। तू कहता यह है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से डरता हूँ, हालांकि डरता है तू दूसरों से। न किसी जिन से डर, न किसी इंसान से डर, न किसी फरिश्ता से और न किसी जानवर नातिक या गैर नातिक से। न दुनिया के अजाब से डरो और न आखिरत के अजाब से। बस डरना तो उसी से चाहिए जो अजाब देने वाला है। डरना तो उसी से चाहिए जो अजाब देने वाला है। अजाब से मत डर, जन्नत से मत डर, लोगों से मत डर। मानुष के भय करो ना, झड़ पानी भय करो ना, জাহান্নামের আগুনের ভয় করো না। ভয় তো যে জাহান্নামের আগুনকে তৈরি করেছে তাকে ভয় করো। यानी हक ताला अक्लमंद शख्स के बारे में किसी मलामत गर की मलामत से डरा नहीं करता। যারা বুদ্ধিমান আল্লাহকে চেনে তারা কাউরি সমালোচনায় তাদের মনে কষ্ট হয় না, কাউরি ভয়ে সে ভীতু হয় না। একমাত্র ভীতু সে রহমান ও রহিম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। ফিনারে জাহান্নাম খালিদিনা ফিহা, এই জাহান্নামের ভয় তাকে কোন রকমে প্রভাবিত করতে পারে যারা বুদ্ধিমান তারা। वगैरुल्लाह की बात से बहरा है कि किसी की बात पर भी कान नहीं धरता। सारी मखलूक उसके नजदीक गोया के बेकस और बीमार और मोहताज है। गोटा पृथ्वीर समस्त सृष्टि যেন बेबस এবং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ তোমাকে হাতও তুলতে পারবে না, কেউ তোমাকে মারতেও পারবে না, কেউ তোমাকে গালও দিতে পারবে না, কেউ তোমাকে লাঞ্ছনা বাঞ্ছনাও করতে পারবে না, কেউ তোমাকে পদদলিত করতে পারবে না। यही वो शख्स जिनकी भी जिसकी ऐसी हालत हो असल उलामा है। आलेम के যার এই অবস্থা হবে, যাদের ধারণা, যাদের ধ্যান আল্লাহ ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোনো বস্তুই তার সামনে আসতে পারে না, যার মন ধ্যান স্মরণ মনন সব এই ধরনের হয়ে যাবে আল্লাহ ব্যতিরেকে। না ও মানুষকে ভয় করে, না জাহান্নামকে ভয় করে, না কোনো আযাবকে ভয় করে, না কোনো বালাকে ভয় করে, না কোনো মুসিবতকে ভয় করে। ভয় তো শুধুমাত্র রহমানুর রহিমের আযাব এবং রহমানুর রহিমের কি বলবো তার সত্তা, তার যে আমার উপর থেকে যেন তুমি তোমার চেহারা, আমার উপর থেকে তোমার নিগাহে করম যেন তুমি ফিরে না নিও, এটাই ভয় করে। तो आलिम किनारा असल आलिम उलमा वही हैं जिनके इल्म से नफ़ा पहुँचता है। जो शरीयत और हक़ाइक़ इस्लाम के आलिम हैं वो दीन के तबीब हैं, दीन की शिकस्तगी को जोड़ते हैं। ऐसे वो शख्स जिनका दीन शिकस्ता हो गया उनकी तरफ कदम बढ़ा ताकि वो तेरी शिकस्तगी की बंदिश कर ले। तू अपने रब पर इसके फेल से तोहमत मत रख कि बिला वजह बीमार बना दिया। इल्जामात मलामात के लिए तेरा नफ्स दूसरों के बनिस्बत ज्यादा मुस्तहिक है। नफ्स से कह दे कि आता उसके लिए है जो इताअत करे और आसा उसके लिए है जो मासियत करे। तार माने आता माने अल्लाहर नियामत, आता उसके लिए है जो इताअत करे। अल्लाहर नियामत तो ओर जन्नो जे अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेने चले, मेपे चले। और आशा माने लाठी, और आशा उसके लिए है लाठी ओर जन्नो जो मासियत करे, जे अल्लाह रब्बुल इज्जतेर बातानो पथ থেকে সরে গিয়ে নাফরমানি করে অর্থাৎ মাসিয়ত করে, তার জন্য হচ্ছে আশা। पस तू मासियत करता न अमराज की लाठियां खाता। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो इसकी सेहत और दौलत छीन लेता है।
কত লোক এসে দিন রাত একটা তাবিজ দিয়ে দিয়ে খানিক দোয়া করে দিয়ে কি বলছেন जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है अल्लाह যখন কাউরি সঙ্গে ভালো চান বা কাউরি পক্ষে ভালো করতে চান বা ভালো তার প্রতি ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে তো उसकी सेहत और दौलत छीन लेता है অসুস্থতা টাকা নাই এখনি আমার এক ভক্ত বলছিল যে আমার পকেটে আবার পয়সা কবে থাকে তবে অভাবও থাকে না রাত্রে পয়সা নাই সকাল বেলায় অমুক কাজ আছে আবার সকাল বেলাতে হাজির পয়সা কোন দিক থেকে হয় এই দিক থেকে না হলে ওই দিক থেকে কাজ বেরিয়ে যায় अल्लाह ताला जिसके साथ इरादा फरमाता है उसकी सेहत और दौलत छीन लेता है बस अगर वो सब्र करता है तो उसकी रिफात बख्शता है सेहत अर्थात सुस्थताও আল্লাহ ছিনে নেন আজ খাসি তো কালকে জ্বর পরশুদিন মাজাই লাগছে তো তারপরের দিন সিট দাঁড়িয়ে ব্যথা করছে আজকে চোখ ব্যথা তো কালকে গলা ব্যথা खुश ऐसी नसीब फरमाता अताओं से नवाजता और सरमाए आता फरमाता है या अल्लाह हम तुझसे कुर्ब का बगैर बला के सवाल करते हैं अल्लाह তুমি আমাকে আমার তোমার কাছে করে নাও কিন্তু বিনা কোনো পরীক্ষায় বিনা কোনো আযাবে বিনা কোনো বালাই তুমি আমাকে তোমার কাছে করে নাও बोलो ना आमीन अपनी क़ज़ा व क़द्र में हमारे साथ शफ़क़त का बर्ताव कर और शरीरों की शरारत और बदकारों की मक्कारी से हमको बचा और हमारी हिफाजत फरमा जिस तरीके से भी तू चाहे उसी तरह चाहे हम तुझसे सवाल करते हैं दीन में और दुनिया और आखिरत में अफ़्व और आफियत का हम तुझसे सवाल करते हैं या अल्लाह आमाल सालिहा की तौफीक का और आमाल खास अखलास का और हमारी दुआओं को कबूल फरमा आमीन सुम्मा आमीन एक शख्स बू यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के मजलिस में हाजिर हुआ हजरत एक घटना नकल करছেন अबू यजीद बुस्तामी बड़ो अल्लाह वाला कोई एक शख्स अबू यजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ताला अलैहि के मजलिस में हाजिर हुआ और दाएं बाएं इधर उधर देखने लगा এদিকে একবার ওদিকে একবার এই কাছে এই সাইড ওই সাইড তাকাচ্ছে हजरत अबू यजीद बुस्तामी ने उससे सवाल किया पूछा फरमाया कि मियाँ क्या बात है क्या देखते हो की देखछो এদিকে সেদিকে आकाश पाताल घूरे बाएं दाएं और बाएं उसने कहा कि मैं साफ सुथरी जगह ढूंढ रहा हूं उसने कहा से लोकटाते बोललो मैं साफ सुथरी परिष्कार परिच्छन्न একটা জায়গা দেখছি क्यों ताकि मैं वहां नमाज पढूं तब आपने उससे फरमाया कि बायजीद बुस्तामी तखन तिनाके बोललेन की बोललेन कि अपने कल्ब को पाक कर अपने कल्ब को पाक कर और जहां चाहे नमाज पढ़ अपने दिल को पाक कर और जहां चाहे नमाज पढ़ ले निजेर मन के पवित्र करो निजेर अंतर के पवित्र करो और जेखाने चाहो नमाज पढ़ो अपने कल्ब को पाक कर और जहां चाहे नमाज पढ़ ले कल्ब के पाक होने पर ऐसी जगह भी नमाज पढ़ना लुत्फ से खाली नहीं जो पाक तो है मगर साफ सुथरी नहीं है वहां भी नमाज पढ़ सकते हो अगर कल्ब तुम्हारा साफ है अगर दिल तुम्हारा साफ है तो वह नमाज पढ़ सकते हो रिया की हकीकत मुखलिसी खूब जानते हैं क्योंकि इखलास तो नाम ही रिया के छोड़ने का है वो रिया में थे उससे खलासी पा गए तुम मशाइख का कहना मानो अल्लाह वाला जारा तादेर कथा मानो যদি পরিত্রাণ চাও যদি ভালো চাও আখিরাতের ভালো যদি চাও एकाल ओकाल परोकालेर भालो यदि चाओ तुम मशाइख का कहना मानो मशाइख जारा दरवेश जारा अल्लाह वाला जारा तादेर कथा मानो
हक ताला तक पहुंचाने वाले रास्ते में चलाना उनसे सीखो। আল্লাহর পথে পরিচালিত করার পদ্ধতি তাদের কাছ থেকে শিখো। কোন এমনি জাহেরি লোক আর জাহেরি আলেম মৌলানা নয়, वही आलिम जो आलिमेर वर्णना आगे करलेन कि हकीकत में वो आलिम है, असल में वो उलमा है जो सारी मखलूक के नजदीक गोया सारी मखलूक को वो बेकस, बीमार और मुहताज समझते हैं अल्लाह के आगे। यही शख्स जिनकी भी ऐसी हालत हो वो असल उलमा, असल आलिम है। तो असल आलिम तुम मशाइख का कहना मानो और हक ताला तक पहुंचाने वाले रास्ते में चलना उनसे सीखो, क्योंकि वो लोग उस रास्ते पर चल चुके हैं। क्योंकि इस रास्ते पर वो लोग चल चुके हैं, उनारा এই পথে হেঁটে গেছেন, হেঁটে পার হয়ে গেছেন। তো যে পেরিয়ে গেছেন তার কাছে সেই পথে চলার নিদর্শন, তার কাছে এই পথে চলার আলামত এবং পদ্ধতি, নিয়ম শৃঙ্খলা তাদের কাছ থেকে শিখে নাও, অর্থাৎ মাশায়েখের কথা শোনো এবং মানো। हक ताला तक पहुंचाने का रास्ता में चलना उनसे सीखो, क्योंकि वो लोग इस रास्ते पर चल चुके हैं। नफ्स और ख्वाहिश और तबीयत की आफतें उनसे पूछ कि वो उनकी आफतें झेल चुके हैं और उनकी मुज़िर्रतों और खताओं से आगाह हो चुके हैं। वो ज़माना दराज तक इसमें मुब्तला रह चुके और क्या कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद उन पर गालिब आए और उनके मालिक बने हैं। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आपने फरमाया, कोथाय बुखारी और मुस्लिम और तिरमिजी और आबू दाऊद कोनो कोटेशनই না, কোনো কোটেশন না, কোনো উদ্ধৃতি না, शुद्ध बोले दिलेन जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। बुखारीर कत पृष्ठा लिखा ना, मुस्लिमेर कत पाता किच्छु लिखा ना, आबू दाऊद बा तिरमिजिर कत नम्बर लाइन किछुई लिखा ना। बस मुखेर कथाय যথেষ্ট এক ভক্তের কাছে, মুখের কথাই যথেষ্ট এক প্রেমিকের কাছে, মুখের কথাই যথেষ্ট এক ভালোবাসার কাছে যে বলে দিয়েছেন মানে ধ্রুব সত্য। দিন আকাশ পাতাল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার হুজুরের কথা মিথ্যা হতে পারে না। বলছেন जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आपने फरमाया है कि मोमिन को ईजा देना अल्लाह के नजदीक काबा और बैतुल मामूर को मुनहदिम करने से 15 गुना ज्यादा गुनाह अजीम है। একটা মুমিন দরবেশ আল্লাহ ওয়ালা তাদের মনে ও তাদের অন্তরে কষ্ট দেওয়া, কটাক্ষ করে সমালোচনা করে তার অন্তরকে কষ্ট দেওয়া, অন্তরকে ভাঙা, তার অন্তরের মধ্যে কৃষ্ণ সাধন করা এবং কোন এক মুমিন এবং আল্লাহ ওয়ালাদের দিলের মধ্যে কোন রকমের কোন চাপ সৃষ্টি করা, টেনশন করা, तार मन के भांगा अल्लाह के नजदीक काबा और बैतुल मामूर को मुनहदिम करने से 15 गुना ज्यादा अजीम गुनाह है। बैतुल्लाह शरीफ, काबा शरीफ को मुनहदिम करने से भी 15 गुना ज्यादा, 15 एक बार स्पष्ट नहीं, 15 गुना ज्यादा ये अजाब है, 15 गुना ज्यादा गुनाह है अजीम। तार माने তিনাদেরকে খবরদার কখনো কখনো তার অন্তরকে দাগদার করবে না, তাদের কটু কথা বলে তাদের সমালোচনা করে মনে কষ্ট দিবে না, তাদের মন ভাঙা। এই তো বলে দিলেন যে बैतुल मामूर और बैतुल्लाह को मुनहदिम करने से भी 15 गुना ज्यादा अजीम गुनाह, भारी। তো এটা তো গুনাহ হলো তাদের মনকে কষ্ট দেওয়া, আর তাদের মনকে প্রফুল্ল করা उल्टो दिकटा, तादेर मन के प्रफुल्ल करा, तार मन के खुश रखा, अल्लाह वालादेर मन के उत्फुल्ल करा, मने आनंद जोगानो। दिल्लीते से कि भद्रलोकेर नाम से टोटोते आमादेरके निये गेल आर कि स्टेशन थेके, कि नाम बटे तो, हाँ
নূর ইসলাম ও ফোন করেছে যে হুজুর খুব খুশ আছেন, হ্যাঁ ওনার নাতি আর পোতা এসছে আমেরিকা থেকে, দিয়ে হুজুর এখন খুব মানে দিনটা খুব সুন্দরই কাটছে। দিল্লি হজরতের কথা, হযরত শাহ আনাস ফারুকী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী বলছে খুব খুশ আছে। বলে কেন? এই 4-5 দিন আগেকার কথা। বলছে কেন? তো বলছে ওনার নাতি নাতনিরা এসছে আমেরিকাতে থাকে, ওখান থেকে দিয়ে সময় বেশ ভালোই কাটছে, ওনার খুব খুশ। তাহলে আউরি মনে আল্লাহ ওয়ালাদের মনকে কষ্ট দেওয়া, মনকে ভাঙা বাইতুল্লাহ শরীফ আর বাইতুল মামুরকে ভাঙার সমতুল্য নয়, তার থেকে 15 গুণ বেশি ভারী। তো তেমনি তাদের মনকে খুশ করা, প্রসন্ন করা, তাদের মনকে খুশ করা, জয় করা, মনে আনন্দ যোগানো, শত শত বলবো কি লাখ লাখ কি হাজার হাজার সাধনার থেকেও বেশি উত্তম, বেশি উত্তম। মৌলানা ইসলাম সাহেব একবার বলছেন আমাকে, ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ তাআলা তার কবরকে ভালো, কবরে তাকে ভালো করে রাখুন। বেরেলি শরীফ एक नजराना जो है फला साहब ने दिया था मेरे हाथ के जरिए, मैंने हजरत को दिया, वापस कर दिए। मेरे सामने दिया तो फिर उनको अपने हाथ से वापस कर दिया उन्होंने। रख लो दिया, तुम्हारा नजराना तुम रख लो, फिर दिले। और तो से क्षमता नहीं द्वितीय बार बोला जी हुजूर नहीं रेखे लो बात। তার মানে আসল ভক্ত তো ওই যে আমি যদি কিছু আল্লাহ ওয়ালাকে উৎসর্গ করি, যদি কিছু দিই ভক্তি এবং ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে, তো যেন কবুল হয়। আর যেটা যেমন এমন থাকে, মনের ভিতরে ভয় থাকে যে কবুল হবে কি হবে না, কবুল হবে কি হবে না। যদি কবুল হয়ে যায় এটা তুমি জানবে যে এটা আমার ভাগ্য। যদি উনি নিয়ে নেন জানবে যে তোমার ভালো নয়, তুমি ওনার উপরে ইহসান করনি, উনি তোমার উপরে ইহসান করলেন যে তোমার নজরানাটা নিয়ে উনি গ্রহণ করলেন এবং কবুল করলেন, তোমার উপরে ইহসান করলেন, তুমি ওর উপরে ইহসান কিছু করো। তার কারণ উনার যদি মনের মধ্যে সেই ধরনের একটা আনন্দ বা খুশি অনুভব হয়, তোমার উপরে ইহসান হলো, তার মানে আল্লাহ ওর ইহসান তোমার উপরে, উনি ইহসান করলেন, আল্লাহ তোমার উপরে ইহসান করবেন, তোমার ইহসানটা ওনার উপরে। একবার আসল বাস্তব কথা বলছি, ধরুন আগে যুগে সেই বাদশারা ঈদে বকরা ঈদে বাদশাদের জন্য সব জোড়া তৈরি করত, উপরকার কি বলবো শেরওয়ানি, নিচেকার পায়জামা দিয়ে সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো, হাতে করে তস্তরিতে নিয়ে। বাদশা কাঠটা কবুল করবেন, কাঠটা নেবেন, কাঠটা নেবেন, তার মানে যারটা গ্রহণ করবেন বাদশা অনেক মালামাল হয়ে যাবে। তো 6 মাস 7 মাস ধরে 8 মাস ধরে মেহনত করে জোড়া তৈরি করেছে, জোড়া তৈরি করে তস্তরিতে সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটাই সময়, একটা দিনে, একটা সময়ে সে বাদশা বেরোতেন, আর যেটাই মনে হতো সেটা একটা তুলে নিতেন, তুলে নিয়ে উনি চলে গেলেন, বাস তাকে এবার পিয়াদারা নিয়ে মালামাল করে দিতেন। তাহলে ওখানে 100 জন দাঁড়িয়ে আছে, 100 জনের মনে দুরু দুরু ভাব, বহুত মেহনত করেছি 6 মাস ধরে, এটার পিছনে আমি, আমার বউ, আমার ছেলে, আমার মেয়ে 4-5 জন মিলে মেহনত করেছি 6 মাস ধরে এই জোড়াটা তৈরি করা। আল্লাহ শত মিনতি করি যেন আমার এই জোড়াটা কবুল হয় এবং বাদশা যেন নিয়ে নেয়। এ ওইরকম ভাবছে, ও ওরকম ভাবছে, ও ওরকম, মনের ভিতরে একটা কৌতূহল, মনের ভিতরে একটা এমন ভাবে মানে উদ্গ্রীব হয়ে আছে, কৌতূহল জেগে আছে যে 100 জন আছে, 100 জনের মধ্যে কারটা নিবে বাদশা, কারটা নিবেন বাদশা, কারটা নিবে যে আল্লাহ যেন আমারটা নিয়ে নেন, আমারটা যেন কবুল করে। তুমি নামাজ পড়ছো, তুমি রোজা রাখছো, রোজা রেখে নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে খিলখিল খিলখিল করতে হাসতে হাসতে বেরোচ্ছে, আল্লাহর উপরে ইহসান করে দিলে তুমি বুঝি? রোজা রেখে বাবা আল্লাহর উপরে ইহসান করলে বুঝি? হজ আদায় করে হাজি সাহেব হয়ে বাবা একবার মনে হয়েছে যে আগে গোড়ার সব গুনাহ মা তাকাদ্দামা ওয়া মা তাআখারা, মনে হয়েছে যে আগে আর পিছের সব গুনাহ মাফ। খুব বড় ইহসান হয়ে গেছে আল্লাহর উপরে। তুমি সাফা মারওয়ার দৌড় লাগিয়ে নিয়েছো, হজ করে দিয়েছো। শত হাজি
দাঁড়িয়ে থেকে শত নামাজি দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ আদায় করার পরে হাত তুলে রহমানুর রহিমের কাছে যখন আর্তনাদ করবে আল্লাহ টুটা ফুটা জবানে, জানি না কিভাবে আমার ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি পড়লাম, জানি না আমি কিভাবে নিয়ত করলাম নওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সালাতিল ফজর। আল্লাহ রাব্বানা, আমি জানি না কিভাবে রুকু হলো, জানি না, আমি তো আমার মতো করে করলাম সিজদা, মালিক তুমি কবুল করবে কিনা আমি জানি না, মালিক তুমি আমার এই সিজদাটা গ্রহণ করবে কিনা জানি না, মালিক তুমি আমার এই নামাজটাকে উপাসনাটাকে তুমি নিবে কি নিবে না জানি না, তবে হাত জোড় করছি আল্লাহ আমার এই 2 রাকাত নামাজের 4টা সিজদা যেন তুমি কবুল করলে পরে আমার উপরে খুব অনুগ্রহ হতো। আমার এই সিজদা দুটো যদি তুমি কবুল করতে তাহলে খুব আমার উপরে তোমার অনুগ্রহ হতো, তোমার করুণা হতো। রহমান, একবার কবুল করে নিও আল্লাহ, 2টা সিজদা করে কবুল করে নিও আল্লাহ। নামাজ পড়ার পরে আল্লাহর ওয়াস্তে যে এই ধরনের আর্তনাদ করে নামাজটাকে বকশিশ করে আল্লাহর নামে বকশিশ করে দিয়ে আল্লাহর নামে ন্যস্ত করে দিয়ে যখন আল্লাহকে বলবে যে আল্লাহ এই কাজটা তো করলাম তোমার জন্যই করেছিলাম, রুকু তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমার জন্যই সাফা মারবার দৌড় লাগিয়েছিলাম, তোমার জন্যই আমি জিমার করেছি, তোমার জন্য আমি তাওয়াফ করলাম, আল্লাহ জানি না তুমি কবুল করলে কি করলে না, বোধহয় কবুল করনি, তবে তোমাকে হাত জোড় করছি, করে জোড়ে বলছি আল্লাহ তুমি কবুল করে নি, আমি গুনাহগার বান্দা, দেখো আমি খাতাকার বান্দা, সারাদিন না খেয়ে থেকেছি, সারাদিন আমি উপাসনায় থাকলাম, সারাদিন আমি তোমার জন্য আমি বন্ধ করে মুখকে বন্ধ করে রেখেছি, পানি পর্যন্ত খাইনি, আল্লাহ আমার এই রোজাটা কবুল করেছে কি করিনি জানি নাই। দেখো তারাবির শেষে সেহরির আগে তাহাজ্জুদের 2 রাকাত নামাজের পরে 4 রাকাত নামাজের পরে হাত তুলে তোমাকে আমি বলছি যে আমার সারাদিনের এই না খাওয়ার এই দুরবস্থাটাকে তুমি একবার কবুল করে নিও আল্লাহ। আল্লাহ বলছেন ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা ওয়া ইউআযযিবু মান ইয়াশা। তুমি 2 রাকাত নামাজ পড়ে খুব খুশ বেরিয়ে আসছে মসজিদ থেকে, মনে করলে যে পাকা মুসল্লি বলবে লোকে, একটা উমরা 2টো হজ করে তুমি মনে করছি যে লোকে হাজি বলবে আমাকে, হজ আমার কবুল, আমার হাজি আমার সব গুনাহ মাফ। একটা রোজা রেখে তুমি রমজান মাসের কটা রোজা রেখে তুমি ভাবলে যে বাবা আমি অনেক কিছু নেকি করলাম, আদৌ তুমি কিছুই করনি, তুমি সেটাকে আল্লাহর নামে বকশিশ করে আল্লাহকে কবুল করার আর্তনাদটা করেছো। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে হাত তুলে রহমানুর রহিমের কাছে এটাকে সুপে দিয়ে তুমি কি রহমানুর রহিমকে একবার বলেছো যে আমার এই খোটা, আমার কুজ লাগা, আমার এই ধরনের কি বলবো যে মানে এই অপূর্ণ অসম্পূর্ণ এই ইবাদত, হে রহমানুর রহিম যেটুকু তুমি তৌফিক দিলে সেভাবে আমি করলাম, সেভাবেই পড়লাম, বাকিটা এবার তোমার কাজ, আল্লাহ কবুল করে নিও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহ এবারে বলছেন ইজা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব। যখন বান্দা নামাজ পড়ার পরে আমাকে সওয়াল করলো, রোজা রাখার পরে যখন আমাকে সওয়াল করলো, ইবাদত করার পরে যখন আমাকে প্রশ্ন আমার কাছে আর্তনাদ করলো, যাকাত দেওয়ার পরে, রুকু করার পরে, সিজদা করার পরে, তাশাহুদ পড়ার পরে যখন আমাকে দরবার করলো, আমার দরবারে আমাকে আর্তনাদ ফরিয়াদ করলো কি আল্লাহ ইজা সাআলাকা ইবাদি, যখন আমার বান্দা আমাকে ফরিয়াদ করলো তখন ফাইন্নী করিব, তখন আমি তোমার কাছে, তখন আমি তোমার নামাজের কাছে, তখন আমি তোমার রোজার কাছে, তখন তোমার হজের কাছে, তখন তুমি তোমার ইবাদতের কাছে, আর তখন তোমার এই যে আর্তনাদ করলে তোমার আর্তনাদকে শুনে তোমার মনের বাসনাকে আমি পূর্ণ করব। আমি আল্লাহ, আমি রহমান, আমি রহিম, আমি যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। আমি চাইলে তোমার সবকেই ক্ষমা করে দেব, আর চাইলে তোমার এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কিছুই কবুল করব না। ফিনারে জাহান্নাম খালিদিন ফিহা। তাহলে রহমান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শরণাপন্ন এবং শরণাগতি হওয়া সব কাজেই, সব দিক থেকে, সব ব্যাপারে এটাই হচ্ছে মূলধন। এবং ভয় জাহান্নামকে নয়, ভয় জাহান্নামকে নয়। মুমিন যারা তারা ভয় জাহান্নামকে করে না, ভয় করে জাহান্নামকে যে তৈরি করেছে তাকে। হাবিয়া দোজখকে নয়, হাবিয়া দোজখ যে তৈরি করেছে তাকে।
জান্নাতে মাউনের আশায় নামাজ পড়ে না, জান্নাতুল খুলদের আশায় নামাজ পড়ে না, জান্নাতুল ফিরদৌসের আশায় হজ করে না। যারা মুমিন তাদের হজ তো করে আল্লাহর হুকুম এবং বিধান মানে, বিধান মানতে গিয়ে নামাজ আল্লাহর বিধান মেনে চলে আসে, তার জন্য প্রত্যাশা নামাজের, এই যে জান্নাতের করে নামাজ পড়ে বলে আল্লাহ এই দেখো 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়েছি, তাহলে জান্নাতুল আদমটা দিবে না জান্নাতুল খুলটা দিবে, জান্নাতুল খুল দিবে না জান্নাতুল ফিরদৌসটা দিবে, এই হিসাব তারা করে না। তোমার হুকুম পালন করেছি, আল্লাহ তোমার দয়া যেন আমার উপরে হয়, তোমার দয়া যেন আমার উপরে বর্ষায়, তোমার দয়া যেন আমাকে ঘিরে থাকে, হে রহমান তুমি আমাদের কবুল করে নাও। সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের উপরে সবকিছু ন্যস্ত করে দিয়ে, সবকিছু তিনার কাছে সঁপে দিয়ে যদি তুমি ইবাদত করতে পারো, যদি তোমার ধ্যান ধারণায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে বসাতে পারো, আল্লাহর রহমত তোমার কাছ থেকে সরে যাবে না। ওয়ালা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, তাদের জন্য ওয়ালা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। আর এখানে আমরা পড়ে দিই সব ক্ষেত্রে ওয়ালা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ওই ব্যক্তিদের জন্য বলা হয়েছে ইজা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব উজিবু দাওয়াতি দাঈ ইযা দাআন, আমি তখন কবুল করব, আমার রহমত থেকে বঞ্চিত হইও না, হইও না, হবে না, কখনো হবে না। কারা? যাদের ধ্যান ধারণায় রহমানুর রহিম বসে আছে, যাদের ধ্যান ধারণায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বসে আছে, আল্লাহর রহমত বসে আছে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকে অন্তরে প্রাণে এবং মনে যে বসিয়ে রেখেছে তাদেরকে। পরওয়ারদিগারে আলম আমাদের হেদায়েত দান করুন এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক সহজ সরল পথে তিনাদের আল্লাহর পথের যারা পথিক তাদের দিশা যেন আমরা পাই। বললেন না যে তাদের কথা শোন, ও দরবেশ যারা আল্লাহওয়ালা তাদের কথা শোন, তার কারণ ওই রাস্তা তাদের দেখা আছে, ওই রাস্তা তাদের চেনা আছে, ওনারা ঠিক নিদর্শনটা বলবেন। আর যাদের ওই রাস্তা দেখাই নাই আদৌ, আল্লাহওয়ালা ছাড়া কাউরি পৃথিবীতে ও রাস্তা দেখা নাই, তাহলে আল্লাহ ওয়ালারাই আল্লাহর পথে আছেন, ফলে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো পথের নিদর্শনের কথা, পথের আলামতের কথা। তারপরে কি বলবো যে কোন পথ দিয়ে কোন দিয়ে যেতে হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা। কাকে তুমি জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছো এখানে আর সেখানে, এই পাড়ায় আর ওই পাড়ায়? জিজ্ঞাসা তো তাদের করো কে যিনি গৌসুল আজম। পথের দিশা জিজ্ঞাসা করো তাদেরকে কে যিনি হিন্দাল ওয়ালি। পথের দিশা জিজ্ঞাসা করো ওনাকে কে যিনি সাবির কালিয়ারি। পথের দিশা জিজ্ঞাসা করো নিজামউদ্দিনকে, কুতুবউদ্দিনকে, আলিমউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করো, ওনারা পথের দিশা বলবেন। তার মানে ওনারা পথে চলেছেন, দেখেছেন, নিদর্শন জানেন ওনারা। আর জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছে একে আর ওকে আর একে, কি পথ আর মোনাজারাতে আর টিভিতে আর কি বলবো যে মোবাইলের ফেসবুকে লাগা ঝগড়া। ও বলছে এইটা সহি পথ, ও বলছে ওইটা সহি পথ, ও বলছে এইটা সহি পথ, ও বলছে ওইটা সহি পথ, ই আবার বলছে এইটা সহি পথ, ই আবার বলছে ওইটা সহি পথ। আরে আরে একে ওকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নয়, জিজ্ঞাসা তো যে পথে হেঁটেছে, যে পথে চলেছে, হ্যাঁ তাকে জিজ্ঞাসা করো। আমি ব্যাঙ্গালোর গেলাম কদিন আগে মাকে নিয়ে, তো আমাদের ডালিম বাবু গোলাম ইমামুল মুরসালিনকে ফোন জিজ্ঞাসা করছি যে আগো কিভাবে ট্রেনে যাব। ও মানে ভদ্রলোক কয়েকবারই গিয়েছে, তো যে রাস্তায় হেঁটেছে তাকেই তো জিজ্ঞাসা করবো না। তো হচ্ছে আপনি অমুক ট্রেনটা ধরবেন, ধরে অমুক জায়গায় নামবেন, হ্যাঁ অমুক জায়গায় নেমে প্ল্যাটফর্ম পার হবেন, প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে একটা ধরবেন, ধরে নিয়ে পুরো নিদর্শনটা আমাকে বললো, সেই মাফিক আমি গেলাম। ভাই আমার বলছে যে আমিও তাহলে এবারে আমি মাকে আমি নিয়ে যাই। তো বলে আচ্ছা বেশ নিয়ে যা। ও আমার কাছে সব আলামত গুলো এবার আমি দেখেছি, যেহেতু রাস্তা পথ চিনি আমি, এবার আমার কাছে সে আলামত গুলো লিখে নিল, বুঝে নিল, ভেবে নিল যে এই পথে এইভাবে করে যাবি। মানে কখনো যাইনি ও, আমি কখনো যাইনি বলে যে গিয়েছিল গোলাম ইমামুল মুরসালিন, ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। এবার আমি যখন ঘুরে এলাম তখন আমার ভাই আমাকে বলছে যে মাকে আমি নিয়ে যাবো, আমাকে বলে দাও। আমি বলে দিলাম। তাহলে যে পথে হেঁটেছে, যে পথে চলেছে, আল্লাহর পথে যে চলেছে, আল্লাহকে যে পেয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করো পথের দিশা। কাকে জিজ্ঞাসা করছো মোবাইলে একে আর ওকে আর একে আর একে? বুঝতে পারলেন? কত স্পষ্ট এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাবে বর্ণনা করছেন। কাকে সব কি জিজ্ঞাসা করে শুধু ঝগড়া বাড়াইছ, হ্যাঁ
শুধু একে ওকে জিজ্ঞাসা করে, পথের দিশা জিজ্ঞাসা করে ঝগড়া বাড়াচ্ছ, অশান্তি বাড়াচ্ছ, কিতনা বাড়াচ্ছ আর ফাসাদ বাড়াচ্ছ। পথ যদি খুঁজতে হয়, পথে যে চলেছে তার পায়া ধরে, পথ যে চলে এগিয়ে গেছে, যে আল্লাহর পথে চলে আল্লাহকে পেয়ে গেছে, তাদের দামান ধরো, তাদের পিছন ধরো, হ্যাঁ, তাহলে পথ পাবে। আর নচেত ঝগড়া করাই হবে, আর মোবাইলে একবার ওর ডিবেট একবার এর ডিবেটও শোনাই হবে, লাভ কিছু হবে না, হাসিলও কিছু হবে না। হাসিল হতে গেলে এসো ইস্তেগফার পড়ো, আল্লাহর উপরে সবকিছু সঁপে দিয়ে তার দিকে ধাবিত হও। ইজা সালাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি করিব উজিবু দাওয়াতিদ দাঈ ইযা দান। আল্লাহ রহমানুর রহিম আমাদের এই পবিত্র মনের আকাঙ্ক্ষা, মনের উদ্দেশ্য এবং নিষ্কলুষ বেরিয়া এই মনোভাব তুমি কবুল করে নিও আমাদের। আমরা চাই তোমার দিকে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তুমি একটু আমাদের সাহায্য করো, সহযোগিতা করো। কোরআন বলছে আকিমিস সালাত লিদুলুকিশ শামসি ওয়া গাসাকিল লাইলি কুরআনাল ফাজর ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাশহুদা ওয়া মিনাল লাইলি ফাতাহাজ্জাদ বিহি নাফিলাতাল লাক আসা আন ইয়াবআসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা ওয়া কুর রাব্বি আদখিলনি মুদখালা সিদকিন ওয়া আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ওয়াজআল লি মিন লাদুনকা নাসীরা। আল্লাহ এই পথে প্রবেশ কালেও এবং এই পথে তোমাকে পাওয়ার কালেও এমন একটা মদদগার তৈরি করে দাও আমাকে, যে হাতে ধরে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। মুখরাজা সিদকিন আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা নাসীরা। ওয়াজআলনি আমার জন্য বানিয়ে দাও, মিন লাদুনকা তোমার কাছ থেকে। মানে আছে শুধু মৌলভী সাহেব গিরি করে শুধু তর্জমা করে দিয়ে আউড়ে দিলে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, মৌলভী সাহেবরা আবার চশমা লাগিয়ে দেখছে আমার দিকে। ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা তোমার খাস ইলম, তোমার সিনাই ইলম, মিন লাদুনকা তোমার অন্তরের ইলম, তোমার ভিতরকার ইলম, তোমার ইলমে লাদুনি থেকে একজনকে আমার মদদগার বানিয়ে দাও। হাই হাই, ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা তোমার ইলমে লাদুনি যাকে দিয়েছো তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমার নাসির বানাও, আমার সাহায্যকারী বানাও, যেন আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে তোমার পথে নিয়ে গিয়ে তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা নাসীরা। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এর কাছে এই সব কামনা করে শুধু শাব্দিক তর্জমা করে দিলে হবে না কোরআন পাকের, শুধু শাব্দিক আবেদানিক তর্জমা করে দিলে বুখারী শরীফের হবে না, মুসলিমের শুধু আবেদানিক তর্জমা করে দিলে হবে না। কোরআনে তো লেখা আছে আগুন, পাতা পুড়ে না। কোরআনে লেখা আছে পানি, পাতা ভিজে না। ভিজে গো? আপনাকে শুধেছি ভিজে না আর পুড়েও না পাতা। আগুন লেখা আছে কোরআনে না, কিন্তু পুড়েও না, পানিতে ভিজেও না। তাহলে আসল আগুন নামটা লেখা আছে কোরআনে, প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে। নামটা লেখা আছে পানি, প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে কাদের দ্বারা? ওয়াজআলনি মিন লাদুনকা নাসীরা। হে আল্লাহ তোমার নিকটস্থল থেকে তোমার যার ইলম দিয়েছো তুমি, তোমার সেই ইলম ওয়ালা মানুষকে আমার সাহায্য করো, সাহায্যকারী বানাও, যে কোরআনের লেখা, কোরআনের যে মানে লেখা আছে, কোরআনের যে হিকমত আছে, সেই হিকমত আমাকে যেন শিখায়, সেই হিকমতের দ্বারা যেন তোমার পাশ পর্যন্ত, তোমার কাছ পর্যন্ত যেন আমাকে পৌঁছে দেয়। সুলতানুন নাসীরা, রহমানুর রহিম, পরওয়ারদিগারে আলম। আল্লাহ তোমার কাছে তৌফিক কামনা করি, আমাদের এই সদিচ্ছা, আমাদের এই ভালোবাসা, আমাদের এই ভক্তি যেন তুমি আমাদেরকে কবুল করে নিও। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আস্তাগফিরুল্লাহ মিন ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিন।